So welcome back again all students in lecture number 4, unit number 4 of Advanced Java. That is, topic is networking basics, and it will be asked for 10 marks in MSBT examination. So up to now, in previous units or previous chapters, we have seen the different application, or we have seen how to develop the different applications using AWT and Swing. But today we will going to see the next chapter is networking basis. So the networking concept, we are all are familiar with this networking subject. In fourth semester you have studied some basic networking concepts, okay, in computer network, and in also you are studying operating system. In that subject also you have seen some basic concepts regarding the networking, but uh, we have studied the theoretical part for that networking, okay. And in this chapter we are going to see some networking concept, okay, by using the Java, okay. So we will study some programming regarding the networking. Means theoretically we have seen there is client, there is server, there is socket, various protocols, various port numbers, okay, various IP addresses are there, class types, various classes of IP, okay. We have seen some theoretical part, but in this chapter we will going to implement some programs, okay. How the server will access the request of client, how it will transfer the data to that client, how the client will request to server for a particular file or particular data, then server will request that request process that request of the client and send the data back to the client. So it is we will see afterwards in programming by different concepts. uh, in this chapter we will see the socket overview, that is client server, reserve socket, proxy servers, internet addressing, then networking classes, interfaces, and some factory methods, instance method, client socket, URL, okay, how the URL connection is established, packets, datagram packets, okay, datagram server client. So these all concepts are there in this chapter. So first we will see some basic points, that is client server socket overview. In that, client server, reserve socket, proxy server, internet addressing. So as all of you know that uh, the all the communication with client and server required some protocols, okay. It required some protocols. uh, we will see some different types of protocol, or we have already seen in the networking subject there are different types of protocols are required for communication, for client and server, okay. And for that a socket is required, or the socket and IP address is required for that client server communication, okay. So socket is basically an endpoint of a two-way communication, basically an endpoint of two-way communication link between two programs running on the network. And in OS controlled interface into which the application can send or receive the message to and from another application. And so the socket is nothing but it's similarly like a electronic socket, okay. So electronic socket, we are connecting some different electronics devices with the help of that electronic socket, okay. आपण बघितलेलं आहे की आपण एखादे इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइसेस जे आहेत तर ते कनेक्ट करण्यासाठी आपण इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट वापरतो. सिमिलरली here is a concept of socket, okay. Here same concept is there in our computer. So
इलेक्ट्रिकल सॉकेट इज रिप्लेस्ड बाय अ नेटवर्क सॉकेट. इकडे जे आपण सॉकेट बघणार ते आपण नेटवर्क सॉकेट बघणार आहोत. अँड इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हायसेस आर रिप्लेस्ड बाय द कॉम्प्युटर मशीन. तिकडे आपण जे इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हायसेस बघतो तर इथं आपण काय बघतो, इथं जे डिव्हायसेस आहेत तिकडे जसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हायसेस आहेत तसे इथं कॉम्प्युटर मशीन्स आहेत, बरोबर. आणि दे आर कम्युनिकेटिव्ह विथ इच अदर. अँड सम कॉम्प्युटर मशीन्स आर वर्कड ॲज अ क्लायंट, सम कॉम्प्युटर मशीन्स आर वर्कड ॲज अ सर्व्हर. परंतु ते जनरली आपण जर बघितलं तर सर्व्हर एक असतो आणि क्लायंट बाकीचे असतात, बरोबर. सो द क्लायंट कॅन make request to the server for particular data. So there can be such case that more than two client also make an request to that server, and server will handle uh, more than two clients at a time. Okay, एकापेक्षा जास्त सुद्धा तो क्लायंट काय करू शकतो, हँडल करू शकतो. ओके, सो दिस इज द बेसिक्स फॉर द client server. And the for the programming regarding the networking, so the package required for this is java.net package. Java.net package. So all the classes interfaces are defined in which package? Java.net package. Okay, so remember this, Java.net package will support all the classes interface required for that programming regarding the networking. तर java.net पॅकेज मध्ये हे सगळे क्लासेस आणि इंटरफेसेस नेटवर्किंग साठी लागणारे असतात. त्याच्यानंतर आपण काही प्रोटोकॉल सुद्धा ह्याच्या आधी बघितलेले आहेत. ह्याच्या आधी आपण काय बघितलेले आहे, काही इथं तर काही सांगितले. द टू की क्लासेस आर यूज टू क्रिएट द सॉकेट. जर सॉकेट आपल्याला तयार करायचं असेल तर सर्व्हर सॉकेट आणि सॉकेट असे क्लासेस आहेत. परंतु तत्पूर्वी आपण बघा की वेगवेगळे प्रोटोकॉल सुद्धा आपण बघितलेले आहेत ह्याच्या आधी सुद्धा. तर जस्ट रिव्ह्यू बघा की आपण टीसीपी आयपी असं ऐकलं असणार, बरोबर. टीसीपी आयपी सर्व्हर जो आहे, टीसीपी आयपी प्रोटोकॉल जो आहे तो ऐकलाय. सरस्वती पाटील, प्लीज म्यूट युअर माईक. सरस्वती पाटील. तर बघा आपण याच्या आधी ऐकलेलं आहे की वेगवेगळे प्रोटोकॉल्स लागतात आपल्याला कम्युनिकेशनसाठी. तर त्याच्यामध्ये आपण पहिलं जे बघितलेलं आहे ते आयपी म्हणजे इंटरनेट प्रोटोकॉल. आयपी म्हणून एक आपण बघितलेला प्रोटोकॉल. तर आयपी इज नथिंग बट व्हॉट, इंटरनेट प्रोटोकॉल. ओके, आयपीचं लॉंग फॉर्म काय, इंटरनेट प्रोटोकॉल. आणि इट इज अ लो लेवल राउटिंग प्रोटोकॉल. इट इज अ लो लेवल राउटिंग प्रोटोकॉल that breaks the data into small pieces. It will breaks the data, okay, which is transferred, which is break into small pieces, and they can called as a packets. They can called as a packets, and sends it to specific address. Send it to specific address over a network. Then we have seen TCP, that is transmission control protocol. That is transmission control protocol. It is a higher level protocol. IP is a lower level protocol, whereas TCP is a higher level protocol that manages to align together these all packets and sorting, retransmitting them as a necessary. म्हणजे हे काय करते बघा टीसीपी, की हे जे काही सगळे पॅकेट्स आहेत हे काय करतं, सॉर्ट करतं किंवा काय करतं, रिट्रान्समिट. म्हणजे एखादं पॅकेट जे आहे, एखादा जो डेटा ट्रान्समिट करायचा आहे, बरोबर आहे, तो समजा त्याच्यातला काहीतरी एखादा फेल झाला तर तो काय करू शकतो की टीसीपी काय करू शकतो की रिट्रान्समिट करू शकतो. वेरॅज आयपी मध्ये ते आपण काय होऊ शकत नाही, म्हणजे रिट्रान्समिट काय होऊ शकत नाही त्याच्यामध्ये. रिट्रान्समिशन जे आहे ते काय होऊ शकत नाही. ओके, सो टीसीपी इज मोर ऍडव्हान्टेजेस. ओके, देन अजून काय सांगता येईल बघा टीसीपी नंतर. आपण युडीपी असं बघितलेलं आहे, बरोबर आहे. युडीपी, सो युडीपी इज नथिंग बट युजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. युडीपी इज user datagram protocol. It is an alternate to TCP and can be used directly to support fast कनेक्शनलेस अनरिलायबल ट्रान्सफर ऑफ पॅकेट्स. टीसीपी जे आहे ते आपण कनेक्शन ओरिएंटेड म्हणतो. टीसीपी जे आहे ते आपण काय म्हणतो, प्रोटोकॉल हा कनेक्शन ओरिएंटेड आहे, वेरॅज युडीपी हा काय कनेक्शनलेस आहे आणि हा थोडा फास्ट आहे कम्पेअर टू टीसीपी. ओके, सो दिस वी हॅव ऑलरेडी सीन इन our previous subject.
computer network. Then we will see the next point, that is client server. Okay, the client server म्हणजे काय की मगाशी आपण म्हटल्याप्रमाणे काही कुठल्याही कॉम्प्युटर नेटवर्क मध्ये सर्वर is a machine which having some resources or data to share. याच्याकडे काय असतो, काहीतरी एक डेटा असतो किंवा काहीतरी रिसोर्स असतो, तो दॅट विल बी शेअर टू ऑल द मशीन्स or all the clients in that network. Okay, so that is a server. And client म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो, client is a anything or any machines which simply wants to gain access to particular resource of a server. म्हणजे एखादा आपल्याला फाईल पाहिजे, एखादा डेटा पाहिजे सर्व्हरवरचा, सो दॅट क्लायंट विल मेक अ रिक्वेस्ट टू दॅट सर्व्हर. त्याला आपण काय म्हणतो की क्लायंट असं म्हणू शकतो, बरोबर आहे. आणि त्याचे क्लायंट सर्व्हर हा शब्द आपण बऱ्याच वेळेला ऐकलोय आपण. वी आर ऑलरेडी फॅमिलियर विथ दिस क्लायंट सर्व्हर मॉडेल. ओके, तर क्लायंटलाच आपण क्लायंट पीसी म्हणू शकतो किंवा वेब क्लायंट असं म्हणू शकतो. ओके, तर जर आपण एखाद्या वेबसाईटवरून आपण एखादा काहीतरी डेटा सर्च करतोय, बरोबर आहे, तर आपण काय क्लायंट आहे आपण, बरोबर आहे. तर आणि ऍप्लिकेशन सर्व्हर, तर सर्व्हरलाच आपण काय म्हटलं की ऍप्लिकेशन सर्व्हर किंवा वेब सर्व्हर, बरोबर आहे. काही एखादी सर्व्हर स्टॅटिक असू शकतात, काही वेब बेस्ड असू शकतात, बरोबर आहे. तर आपण जे गुगलला वगैरे जे सर्च करतो, बरोबर, गुगलचा सर्व्हर आपल्याला काहीतरी डेटा देत असतो, तर तो वेब सर्व्हर झाला, बरोबर. ऍप्लिकेशन सर्व्हर म्हणजे एखादा स्टॅटिक नेटवर्क मध्ये काहीतरी एखादा सर्व्हर आहे, बरोबर आहे, तर तो एक ऍप्लिकेशन सर्व्हर झाला. एखादी आपण एक्झाम वगैरे घेतोय बघा क्लायंट सर्व्हर मोड मध्ये, एका नेटवर्किंग फक्त वापरून विदाउट इंटरनेट, तर त्यावेळेला एक तो ऍप्लिकेशन सर्व्हर झाला. मग इंटरनेट वापरून तर वेब सर्व्हर होईल, अदरवाईज तो ऍप्लिकेशन सर्व्हर होईल. आणि डेटाबेस सर्व्हर म्हणजे काय की ज्या सर्व्हरमध्ये आपला जो क्लायंटला लागणारा जो डेटा आहे, बरोबर आहे, तर तो जिथं स्टोअर केला असतो त्याला आपण काय म्हणतो की डेटाबेस सर्व्हर असं त्याला म्हणू शकतो. ओके, आणि हे सगळं कम्युनिकेशन होण्यासाठी आपल्याला काय लागत असतात, सॉकेट्स लागत असतात, बरोबर आहे. आणि त्यांना काय लागतात, वेगळ्या मशीनला आपण काय देतो, आयपी देतो, बरोबर. हे आपण ऐकलेलं आयपी. तर हे जे प्रोटोकॉल्स आहेत, आपण एसटीटीपी म्हणतो, बरोबर, एफटीपी म्हणतो, बरोबर, एसएमटीपी म्हणतो, हे जे काही सगळे प्रोटोकॉल्स आहेत ना, तर या प्रोटोकॉल्सला लागणारे काय असतात, त्यासाठी सुद्धा काय असतात, वेगळे पोर्ट नंबर असतात, बरोबर. त्यासाठी काय असतात, वेगळे पोर्ट नंबर असतात, ते पण आपण बघायचे आहेत पुढं नेक्स्ट रिझर्व्ह सॉकेटमध्ये. तर दिस इज अ क्लायंट सर्व्हर मॉडेल, ओके, किंवा क्लायंट सर्व्हर कन्सेप्ट. देन सो दिस इज अ सिंपल डायग्राम, म्हणजे क्लायंट सर्व्हर communication, how the client server communication will take. So this is a simple diagram. तर हा काय आहे बघा, क्लायंट पीसी आहे. इट इज अ 3 टायर, प्रेझेंटेशन टायर, बिझनेस लॉजिक टायर अँड डेटाबेस टायर. तर हा काय क्लायंट पीसी आहे, दॅट इज अ जीयूआय प्रेझेंटेशन, म्हणजे क्लायंट प्रोग्राम. एखाद्या आपण बघा एखादा रिझल्ट बघितला, बरोबर आहे, तर हे काय, हा एक क्लायंट आहे. तर तो कशाच्या माध्यमातून सर्व्हरला रिक्वेस्ट करतो की त्याला जीयूआय प्रेझेंटेशन, म्हणजे त्याला काहीतरी एक विंडो आहे, बरोबर आहे, ज्या माध्यमातून तो रिक्वेस्ट करणार आहे. तर तो काय क्लायंट आहे, आणि ते त्याच्यासाठी लागणारे काय वेगळे ते फंक्शन वापरून तो काय करणार आहे, ऍप्लिकेशन सर्व्हर जो आहे त्याला काय करणार, रिक्वेस्ट करणार, बरोबर आहे. सो द ऍप्लिकेशन सर्व्हर हॅव्हिंग अ सर्व्हर प्रोग्राम, ओके, ऑर द बिझनेस लॉजिक, ओके, अँड if it will process the request from that client, and if you want to fetch the data, so it will go to that database server. Then the database server will give that data to that application server. Again that application server will give the response to that client. So generally this is a simple diagram for a client server communication, बरोबर आहे. तर क्लायंट सर्व्हर मॉडेल आपण बघितलेलं आहे. क्लायंट रिक्वेस्ट करतोय सर्व्हरला, डेटाबेस सर्व्हर मधून तो लागणारा डेटा घेतोय आणि पुन्हा तो क्लायंटला पाठवत असतो, बरोबर आहे. तर अशा पद्धतीने काय आहे, हे एक क्लायंट सर्व्हर कम्युनिकेशन आहे, बरोबर आहे. आणि हे वेगवेगळे फंक्शन्स आहेत, इथे म्हटलंय बघा कम्युनिकेशन फंक्शन्स. आता ती कुठली फंक्शन्स आहेत, तर प्रोग्रामिंग मध्ये असे जशा मेथड्स आहेत. आता इथं फंक्शन्स म्हणजे काय, मेथड्स आहेत. आपल्याला ते प्रोग्रामिंग मध्ये बघायचं की बाबा एखादा टेक्स्ट आहे तर ती कशी पाठवायची आहे सर्व्हरवरून परत क्लायंटला रिप्लाय कसा पाठवायचा, त्यासाठी लागणारे काही मेथड्स आहेत. तर ते आपण बघायचं आहे. हे थोडंसं वेगळं आहे, हे जे प्रोग्रामिंग आहे थोडं रेग्युलर पेक्षा थोडंसं काही मेथड्स किंवा ह्या आपण कधी अशा ऐकलेल्या नसतात. ह्या पूर्ण स्पेशली फक्त डिझाईन कशासाठी केलेल्या आहेत, क्लायंट सर्व्हर. जर आपण काही प्रोजेक्ट करत असतो बघा क्लायंट सर्व्हर मध्ये, म्हणजे काहीतरी चॅट करत असतो, चॅटिंग करत असतो, बरोबर आहे, किंवा नेटवर्किंग मध्ये काहीतरी तुम्हाला एखादं ऍप्लिकेशन काहीतरी करायचं आहे, बरोबर, आपण काहीतरी एक्झाम देत असतोय क्लायंट सर्व्हर मध्ये, बरोबर आहे. मग हे जे क्लायंट सर्व्हर रिलेटेड जे काही
applications. There are so many applications where there is a one server and it will give the response to the all the clients. At that time we are using this network programming. हे नेटवर्क प्रोग्रामिंग कधी वापरायचं आहे, क्लायंट सर्व्हर वापरलं तरच, अन्यथा काय वापरायची गरज नाही. याच्या आधी जे आपण बघितलं 3 चॅप्टर मध्ये, एका मशीनवर आपल्याला काहीतरी करायचं आहे, बरोबर आहे, म्हणजे एखादं ऍप्लिकेशन डिझाईन करायचं आहे. परंतु क्लायंट आणि सर्व्हर असं जर तुम्हाला कन्सिडर करायचं असेल, बरोबर आहे, क्लायंट आणि सर्व्हर म्हणजे हे सर्व्हर एकीकडे आहे एका वेगळ्या मशीनवर आणि क्लायंट वेगळ्या मशीनवर आहे, बरोबर आहे. इथं जर काय तुम्हाला काहीतरी डेटा आपल्याला म्हणजे सेंड करायचा आहे, परत रिक्वेस्ट हे करायची आहे, प्रोसेस करायची आहे, तर त्यावेळेला तुम्हाला ह्या म्हणजे कन्सेप्ट वापरायचे नेटवर्किंगच्या, बरोबर. त्यासाठी तुम्हाला त्या कन्सेप्ट वापरायचे, ते आपण बघायचंय नंतर. तर सो दिस इज अ सिम्पल डायग्राम फॉर क्लायंट सर्व्हर कम्युनिकेशन. आता त्याच्यानंतर बघा, मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आपण रिझर्व्ह सॉकेट, बरोबर आहे. तर जसे प्रोटोकॉल लागतात तसं सॉकेट्स जे आहेत, जसं इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट आहे तसं इथं काय लागतात की देर आर सम सॉकेट्स, ओके, अँड दे आर रिझर्व्ड फॉर सम पर्टिक्युलर protocols or particular services. They are reserved. In network programming, the port is medium through which one application establishes connection with other application by binding a socket using port number. तर या सॉकेटला काय असतात, वेगवेगळे काय असतात, पोर्ट नंबर असतात. तर ते आपण बघायचे. ओके, सो द सॉकेट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट इन दिस topic. Then we will see how the socket is created, how the connection of the socket is established. Then we will see afterwards. But today we are only studying that what are the types of ports. Okay, with the help of port number, and some additional data, information data is transferred from client to server or from server to client. तर या पोर्ट नंबर आपण काय करू शकतो की क्लायंट पासून सर्व्हरला डेटा काहीतरी देऊ शकतो किंवा सर्व्हर पासून पुन्हा तो क्लायंटला डेटा रिसेंड करू शकतो किंवा सेंड करू शकतो, प्रोसेस करून सेंड करू शकतो. ते आपण बघायचं आहे. सो देर आर सम पोर्ट्स विच आर रिझर्व्ड फॉर स्पेसिफिक सर्व्हिस. these ports are called as a reserved ports. ओके, तर हे वेगळ्या सर्व्हिससाठी खास रिझर्व्ह केलेले असतात, स्पेसिफिक सर्व्हिससाठी, म्हणून त्यांना रिझर्व्ह सॉकेट असं म्हटलेलं आहे. अँड दिस पोर्ट्स आर कॉल्ड ॲज अ रिझर्व्ड पोर्ट्स. तर हे कोणते कोणते आहेत बघा. सो व्हेरियस पोर्ट नंबर्स स्पेसिफाईंग देअर सर्व्हिसेस आर गिव्हन इन द फॉलोइंग टेबल. तर हे आहेत बरेच अजून सुद्धा वेगवेगळे पोर्ट नंबर आहेत. तर त्याच्यातले महत्वाचे किंवा आपल्याला लागणारे असे पोर्ट नंबर घेतलेले आहेत. 21 port number is used for file transfer protocol. 22 port number is used for telnet. 25 port number is used for simple mail transfer protocol, SMTP. 80 port number is used for hypertext transfer protocol, जे आपण STTP म्हणतोय, बरोबर आहे, वर्ल्ड वाइड वेब, STTP, hypertext transfer protocol. For that 80 number is used. ओके, त्याच्यानंतर 110, this is POP3, post office protocol. 119, network news protocol, that is NNTP. 162, simple network management protocol, SNMP. So these are the some ports. So there may be a question in MCQ, so which port number is used for which protocol or which service, okay, or this service is used this port number. So you have to carefully see this. So there are different port number and the service or the protocol used for that. So there are also some other port numbers are also there, but important or most common used port numbers I have used here. So these are the port number and the protocol. Okay, then next is proxy server. नेक्स्ट कन्सेप्ट इज अ प्रॉक्सी सर्व्हर. तर आपण प्रॉक्सी सर्व्हर बऱ्याच वेळेला आपण बघतो की बऱ्याच इन्स्टिट्यूट मध्ये, इन मेनी कॉम्प्युटर लॅबोरेटरीज और इन कॉम्प्युटर इन्स्टिट्यूट्स, ओके, द क्लायंट्स और स्टुडंट्स हैज सर्टन रिस्ट्रिक्शन. ओके, सम रिस्ट्रिक्शन इज देयर फॉर accessing particular website, or in another words we can say that some websites, some data are blocked for clients or student. ओके, तुम्ही बघितलेलं आहे की काही ठिकाणी तुम्हाला काही रिस्ट्रिक्शन दिलेलं असतं की बाबा ठराविकच तुम्हाला परमिशन दिलेलं असतात की ठराविक साईट्स होतील किंवा ठराविक तुम्हाला डेटा काय तुम्ही रीड करू शकत नाही, बरोबर आहे. सो इन दिस केस client will connect to proxy server first, and proxy server will communicate with server for the client. Okay, and the proxy server is the, what is proxy server? It is a server
दॅट सिट्स बिटवीन क्लायंट ऍप्लिकेशन अँड रिअल सर्व्हर. म्हणजे जे काय क्लायंट आहे, क्लायंट आणि जो रिअल सर्व्हर आहे याच्यामधला जो दुवा आहे किंवा मध्ये जो काम करतो तो म्हणजे कोण, प्रॉक्सी सर्व्हर. या प्रॉक्सी सर्व्हरचं काय काम आहे, बरोबर. या प्रॉक्सी सर्व्हरचं काम हे काय काम आहे की ह्याच्या वेगवेगळ्या ह्याच्याकडं फीचर्स आहेत किंवा ह्याच्याकडे वेगवेगळ्या काय आहेत, ऍबिलिटी आहेत. सो it intercept all requests, the requests to the real server to see if it can fulfill the request itself. ओके, इफ नॉट इट फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू द रिअल सर्व्हर. म्हणजे प्रॉक्सी सर्व्हर काय करतो की याच्या काही आपली ॲबिलिटी आहे ते आपण बघूया. तर समजा ती जी रिक्वेस्ट आलेली आहे, समजा ती प्रॉक्सी सर्व्हर जर हँडल करत असेल, बरोबर आहे, तर ते हँडल करून तो पुन्हा रिक्वेस्ट बॅक टू दॅट क्लायंट करू शकतो. मात्र समजा जर गरज असेल, इफ इट विल नॉट फुलफिल, देन इट विल फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू द रिअल सर्व्हर. क्लायंट पासून तो रिअल सर्व्हरला देत असतो. मग प्रॉक्सी सर्व्हरचा काय फायदा आहे किंवा म्हणजे याचे काही बेसिक हे काय आहेत बघा, फीचर्स. व्हॉट इज द पर्पज ऑफ हॅव्हिंग प्रॉक्सी सर्व्हर? प्रॉक्सी सर्व्हर का असावा? फर्स्ट, इट इम्प्रूव्ह द परफॉर्मन्स. म्हणजे काय करत आहे की जे क्लायंट असतात, जे काही क्लायंट्स असतात, तर जे वारंवार जो डेटा आपल्याला लागणार आहे बघा, जो वारंवार काही आपल्याला डेटा काय क्लायंटला लागत असतो, तर तो काय करतो, प्रॉक्सी सर्व्हर फेच करून ठेवतो. तो जो लागणारा डेटा आहे तो काय करतो, तो कुठं सेव्ह करून ठेवतो, प्रॉक्सी सर्व्हर आपल्याकडे ठेवतो. त्यामुळे काय होतं की एखादी क्लायंटने रिक्वेस्ट केली तर तो प्रॉक्सी सर्व्हर इटसेल्फ fulfill its request from the client and it will give response to that particular client. म्हणजे ती प्रोसेस जी आहे ती रिक्वेस्ट प्रोसेस कोण करतं, प्रॉक्सी सर्व्हर करतो आणि पुन्हा ती पाठवतो कोणाला, क्लायंटला. परंतु जर तिकडे नसेल त्या प्रॉक्सी सर्व्हर तर तो काय करणार, इट रिक्वेस्ट टू दॅट रिअल सर्व्हर. मग अशामुळे काय होईल की जर त्याच्याकडे जर प्रॉक्सी सर्व्हरकडे जर तुमचा तो डेटा काही मिळाला तर तो लगेच तिथं काय होईल, ऑटोमॅटिकली काय होईल, परत त्यांना क्लायंटला तो देईल. त्यामुळे काय होईल, इट विल इम्प्रूव्ह द परफॉर्मन्स. त्याला देर इज नो नीड टू रिक्वेस्ट टू दॅट रिअल सर्व्हर. प्रॉक्सी सर्व्हर इटसेल्फ वर्कड ॲज अ सर्व्हर अँड इट विल प्रोसेस दॅट रिक्वेस्ट व्हेरी फास्ट. सो इट विल इम्प्रूव्ह द परफॉर्मन्स. ओके, म्हणजेच काय, इट विल फिल्टर सर्टन रिक्वेस्ट और कॅच द रिझल्ट ऑफ दोज रिक्वेस्ट फॉर फ्युचर यूज. म्हणजे अशा काही रिक्वेस्ट आहेत, बरोबर आहे, ते फ्युचरसाठी सुद्धा लागणार, तर ते काय करतं, कॅच मध्ये ठेवून म्हणजे कॅच करतं. ओके, कॅच द रिझल्ट ऑफ दोज रिक्वेस्ट फॉर फ्युचर यूज. सो इट विल इम्प्रूव्ह द परफॉर्मन्स. त्याच्यानंतर अजून काय करतं बाबा, म्हणजे ह्याच्याकडे अजून काय फीचर आहे प्रॉक्सी सर्व्हरचं. इट सेट्स द अपलोड अँड डाउनलोड लिमिट. ओके, विथ द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी सर्व्हर वी कॅन सेट द अपलोड अँड डाउनलोड लिमिट. देन मगाशी म्हटल्याप्रमाणे म्हणजे परफॉर्मन्स फास्ट का होतो. सो याचं कारण काय की इट विल फेच द कंटेंट्स ऑफ वेब सर्व्हर्स पॉप्युलर पेजेस वन्स अँड सेव्ह इट टू प्रोव्हाइड फास्टर ऍक्सेस टू क्लायंट. म्हणजे जे काही पेजेस आहेत म्हणजे वारंवार जे आपण क्लायंटला लागत असतात, बरोबर आहे, तर आपण पण बघा कुठलीही एखादी साईट पण पहिल्यांदा ओपन करताना थोडासा वेळ लागतो, नंतरच्या वेळेला आपल्याला त्या काही साईट्स आहेत ते तुम्ही फास्ट ओपन करू शकता. सो तेच आहे की जे काही पॉप्युलर पेजेस आहेत ते इट विल सेव्ह बाय दॅट प्रॉक्सी सर्व्हर अँड इट विल गिवन टू दॅट क्लायंट. so that it will improve the performance. Then it provides the security and privacy. बरं, मगाशी म्हटल्याप्रमाणे काहीतरी आपल्याला इलिगल वेबसाईट आहेत, इलिगल डेटा जर आपण इरिलेव्हंट डेटा सर्च करायचा प्रयत्न केला तर प्रॉक्सी सर्व्हर काय करतो, ते ऍक्सेस करू शकत नाही. म्हणजे रिअल सर्व्हरला ती काय येणार नाही, डायरेक्टली रिक्वेस्ट ती तुम्हाला तिथं पोहोचणार नाही. सो इट विल प्रोव्हाइड द सेक्युरिटी अँड प्रायव्हसी. ओके, देन अशा पद्धतीने ह्याचं वर्किंग आहे. समजा फॉर एक्झाम्पल आता युजर एक्स आहे आणि युजर वाय, तर त्यांनी काय केलेलं आहे बघा, रिमोट सर्व्हर जो आहे तर तिथं त्यांनी काय केलेलं आहे, युजर एक्सनं काय केलेलं आहे, एक वर्ल्ड वाईड वेब मधलं वेब पेज 1 हे काय केलेलं आहे, रिक्वेस्ट केलं आहे. इट विल युजर एक्स आणि युजर वाय बोथ आर क्लायंट्स. युजर एक्स आणि युजर वाय बोथ आर क्लायंट्स. हिअर इज अ mediator, that is proxy server, and last is a server, a remote server. So if the user x is requesting to that web page 1, okay, so first time the proxy server will request to that remote server. पहिल्यांदा तो काय करेल, proxy server जो सर्व्हर आहे त्याला रिक्वेस्ट करेल आणि इट विल अगेन remote server will give the response to that proxy server for that web page 1, and then
अगेन इट विल गिव्ह द रिस्पॉन्स प्रॉक्सी सर्व्हर टू दॅट युजर एक्स. बरोबर आहे. तो रिस्पॉन्स काय येईल, वेब पेज काय येईल ते युजर, म्हणजे वेब युजर एक्स काय करणार आहे की वेब पेज 1 ला त्याने काय केलेलं आहे, रिक्वेस्ट केलेला आहे. लक्षात येते काय बघा. मग त्यामुळे काय होणार आहे, तो पहिल्यांदा ह्याच्याकडे नसणार आहे वेब पेज 1, म्हणून ते काय करणार, परत रिमोट सर्व्हरकडनं रिक्वेस्ट करणार, ते घेणार आणि पुन्हा कॅचेमध्ये इथं स्टोअर करणार आणि ते पुन्हा कोणाला देणार, युजर एक्सला देणार. हा काय कॅचे आहे. परंतु इफ द सेम वेब पेज, ओके, इफ द सेम वेब पेज इज रिक्वेस्ट बाय द युजर वाय, हे क्लायंट आहेत युजर एक्स आणि युजर वाय, तर सेमच वेब पेज जर या युजर वाय ने रिक्वेस्ट केलं, तर त्यावेळेला प्रॉक्सी सर्व्हर काय करणार, हे पुन्हा इकडे जाणार नाही, हे पुन्हा इकडे रिक्वेस्ट करणार नाही. त्याच्याकडे ऑलरेडी वेब पेज 1 आहे. सो इट विल डायरेक्टली गिव्हन टू दॅट युजर वाय. ते डायरेक्टली रिक्वेस्ट वेब पेज, सेम वेब पेज 1 जे युजर एक्स ने केलेलं ना, तेच पुन्हा इथं इथल्या इथं ते काय होईल, इट विल गिव्ह बॅक टू दॅट response to the user Y. So it will improve the performance, or it will reduce that time required for again going to that remote server, again come to proxy server and again user Y. So it will reduce that time, or it will improve the performance. तर proxy server हे करते. So this is a working of proxy server. Okay, then we will see then we will see next is internet addressing. तर तुम्हाला मगाशी सांगितल्याप्रमाणे काय की each machine or each computer in the network have a unique address. Okay, each computer or each machine, it can be client server, they are identify and unique address, प्रत्येक एक युनिक ऍड्रेस ने आयडेंटिफाय होतो. तर त्यासाठी त्याला जे नाव दिलं जातं त्याला ते आयपी असं म्हणतो. बरोबर आहे. ओके, त्याला आपण काय म्हणतो, आयपी असं म्हणतो. दिस इज कॉल्ड एज IP address, okay, or internet protocol address, and they are divided into two types. Okay, so first one is consist of 32-bit values, it is called as IPv4, and second consist of 128-bit values, it is called IPv6. IPv4 आणि IPv6 हे IP चे दोन प्रकार आहेत. IPv4 हा 32-bit व्हॅल्यू आहे आणि IPv6 हा 128-bit व्हॅल्यू आहे. हे आपण बघितलेलं पण आहे. आणि जनरली मोस्ट कॉमनली युज्ड IP टाइप इज IPv4. जे मोस्ट आपण कॉमनली यूज वापरतो तो 32-bit वापरतो. तर त्याच्यामध्ये बघा हे वेगवेगळे ऍड्रेसेस आहेत. आपण 32-bit बघतोय लॉजिकल ऍड्रेस. तर त्याच्यामध्ये दोन पार्ट मध्ये तो ऍड्रेस डिवाइड केला जातो. पहिला नेटवर्क आणि नेटवर्क नंबर असतो, आणि दुसरा आहे तो होस्ट नंबर किंवा नेटवर्क आयडी आणि होस्ट आयडी, असे दोन पार्ट मध्ये एखादा इंटरनेट ऍड्रेस हा डिवाइड केला जातो. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये बघा याचे जे टाइप्स आहेत, देर आर 5 नेटवर्क ऍड्रेसेस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी आणि क्लास सी. बरोबर, ABCDE हे आपण नेटवर्क मध्ये बघितले आणि त्याचे ह्या रेंजेस दिलेले आहेत बघा. प्रत्येक क्लास ए ची रेंज काय, क्लास बी ची रेंज काय, क्लास सी ची, क्लास डी आणि क्लास. सो दीज आर द रेंजेस ऑफ दॅट क्लासेस. ओके, अँड इन क्लास ए द लेफ्ट मोस्ट बिट इज ऑलवेज 0. क्लास ए मध्ये काय असतं की लेफ्ट मोस्ट बिट ही ऑलवेज 0 आहे, आणि हे 8 बिटचं मिळून म्हणजे एक हा जो आहे म्हणजे किती 32 बीट आहे ना टोटल, म्हणजे 8 बीटचा हा एक हे होईल. बरोबर आहे, पार्ट होईल. 8 चौक 32. ओके, तर त्याच्यामधला 4 पार्ट मधलं क्लास ए मध्ये द फर्स्ट 8 बिट्स किंवा फर्स्ट बाईट डिफाइन्स द नेट आयडी. बरोबर, फर्स्ट 8 बिट्स हे नेट आयडी म्हणून डिफाईन होतात, आणि रिमेनिंग 24 बीट आर होस्ट आयडी. ओके, फर्स्ट 8 बाईट जे आहेत हे नेट आयडी म्हणून काम करतात, आणि उरलेले 24 बीट आहे ते काय काम करतात, होस्ट आयडी किंवा होस्ट नंबर म्हणून काम करतात सर. त्याच्यानंतर क्लास बी मध्ये बघा, क्लास बी मध्ये नेट आयडी जो असतो तो फर्स्ट 16 बिट्स किंवा फर्स्ट 2 बाइट्स. ओके, आणि होस्ट आयडी जो आहे तो लास्ट 16 बिट्स. ओके, लास्ट 16 बिट्स किंवा लास्ट 2 बाइट्स हे काय आहे, क्लास बी आहे. ओके, त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये क्लास सी मध्ये बघा, क्लास सी मध्ये द फर्स्ट 24 बिट्स डिफाइन्स द नेट आयडी अँड रिमेनिंग 8 बिट्स डिफाइन्स द होस्ट आयडी. ओके, त्याच्यानंतर क्लास डी ची रेंज आहे बघा, आणि त्याच्यामध्ये
class D मध्ये there is no net ID and host ID, and it will be used for special multicasting. Okay, specially used for multicasting. There is no net ID and host ID. Okay, in class E also they are reserved for special use on the internet, and there is also no net ID and host ID. Okay, uh, so these are the types of classes of IP. We have seen already this in the network subject: class A, class B, class C, class D, class E. So it is just only introduction. We are not going to in detail for that. Okay, because uh, we have to study the programming, not the concepts of networking. Okay, so these are the some basics of networking. Then we have seen first in the introduction part, we have seen that the Java.NET package provides all the library classes and interfaces required for the networking. Java.NET, and here there are different network classes are there. Just we will see some names, then we will see how to use it in a programming. So these are the some classes, networking classes. Okay, so we have to use that. Similarly, like AWT, event classes, swing package. Okay, event package. So for networking, these classes are used. We will use in the program. Then we will see how to use it. So these are the different networking classes, and so these are most commonly used classes. Okay, then so these are the classes, and we have given there we have given the use of that particular class. Okay, we have given the particular class and what is the use of that. Content handler, it is used for reading the data from class URL connection. Datagram socket, this class represents datagram socket. Datagram packet, this class represent datagram packet. Then inet address, this class represent IP address. Inet socket address, the IP socket address is a combination of IP address and port number. Then server socket, for implementing server side socket, this class is useful. So these are some classes, and this is the use of that particular class. Then there are also some other classes are there: socket, socket address, URL, okay, URI, URL connection, and here is the use of that particular class. Okay, here in the description they are giving the use of that particular class. And last, so these are the three interfaces we will use in the programming. So here there are three interfaces, and the use of that